प्रतिक्रिया अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पुणी थरे विवादीय मंतव्य देइछंती एवं एथर ए मंतव्य सीधा सड़क भारत एवं चीन पाई रही तेबे तांकर सोशल मीडिया ट्रुथ रे एक पोस्ट से शेयर करिसंती जोथरे भारत एवं चीन भली देश गुडी को नर्क बा हेल होल बोली संबोधन करिसंती एवं अमेरिकार जन्मगत नागरिकत्व आईन रो केमिति दुरुपयोग करा जाउची भारत बा जो माने आसुचंती इमिग्रेंट बाहरु आसुचंती से माने केमिति दुरुपयोग करूचंती केमिति गर्भधारणर 9 मास परे आसिकरी एठी संतान प्रसव परे से मानकु नागरिकत्व मिल जाउची पूरा परिवार केमिति पळै आसुचंती एवं जो माने बड़ बड़ जहां को हमें ब्रेन ड्रेन बोली कहू जो माने बड़ बड़ मुंड अमेरिका र विभिन्न क्षेत्र रे काम करूछंती सेमानकु गैंगस्टर लैपटॉप बोली गैंगस्टर विथ लैपटॉप बोली करी मध्ये संबोधन करछंती एभली कथा जतले कहूछंती सेतबेले आम देश आडू की प्रकार प्रतिक्रिया आसुची हमर वैदेशिक मंत्री कोन कहूछंती प्रधानमंत्री तांको काउंटर रे किछि रखुछंती कि नै तमाम प्रसंग रे हमें चर्चा करबा हम सहित वरिष्ठ समीक्षक विजय साहू रहिछंती विजय बाबू आउ कोन कहिबा बाकी थिला भारत पई नहीं भारत पई आमको क्रमागत अपमानित करिवार ये गोटा कड़ी आज्ञा आमे ट्रम्प कर बारंबार जो भारत को अपमानित करा जायछि आमे जते नीरव रहिछे हां कौन से प्रतिवाद करिने प्रथमे हाथकड़ा पकईकरी जो भली हमको धक्का देकरी विदाय कले सेठी भी आमे नीरव रहिले कौन से प्रतिवाद कले नहीं बरु वैदेशिक मंत्री सेतबेले जस्टिफाई कले पार्लियामेंट रे कहिथिले जे प्रत्येक देशर नागरिक आईन अछि आमे हस्तक्षेप करिया उचित न ये गोटे पर्याय आसिला तापरे जतले ट्रेड डील आसिला सेटा अमेरिका रो निष्पत्ति हला आमे ग्रहण कले सेठी भी नीरव रहिले बर्तमान ईरान युद्ध रे भी आमे कौन आम भूमिका जना नहीं तेणु आमको गोटे दिगरु अपमानित करवा एवं बर्तमान पर्यंत भी वैदेशिक विभाग कौन सी मंतव्य देनी एपरिक सांबादिक सम्मेलन करुले अलग कंटेस्ट रे हमर वैदेशिक विभाग सचिव बोधे कहले अवॉइड करिगले आई वांट आंसर दिस क्वेश्चन तेणु आगो को भी कौन सी आपको कॉन्ट्राडिक्ट करा जीवनी बुझिपले कि आपण श्योर हे जानतो माने सरकारी भाव रे आपको कॉन्ट्राडिक्ट करा जीवनी तर अर्थ जो माने रहिचंती जाईकिरी भारतीय जो माने रहिचंती सेमान को पई बड़ सेमान को बड़ असहज आमे तो अपमानित एठी होउचु जो माने सेठी रहिचंती से भितर मध्ये जेमती इंग्लिश कहि पारु नाहंती एते कथा सब कुहा जिबा बहुत गुडी प्रसंग कहउचंती नहीं तार तो सुरक्षा आम नागरिक को आमे सुरक्षा दवा कथा आम देशर सरकार सुरक्षा दवा कथा सरकार सुरक्षा दौना एटा हला गोटा पार्ट द्वितीय पार्ट ट्रम्प जो ये कथा बारंबार कहउछंती एवं क्रमागत अशालीनतार गोटे चरम सीमार पहुंचुछंती सेटा होछि तकर फ्रस्ट्रेशन लक्षण माने ईरान युद्ध रे जेहेतु भर्चुअली डिफिटेड किसी करि पारु नाहंती तांको कथा तांकर सेना बाहिनी भी सुनु नाहंती तांकर जो पॉलिसी मेकर भी सुनु नाहंती तेणु एई भलिया स्थिति रे ए भली विवृत्ति आछि एटा गोटे हला पार्ट नहीं ये तो केवल ट्रम्प कहि नाहंती बहुत गुडे प्रसंग माइकल सैवेज निजे जोड़ी चंती जहां पोस्ट जाना पडुची हां सेटा को शेयर कर जेहेतु सुप्रीम कोर्ट रे जो 14th अमेंडमेंट अनुଯାयी नेचुरलाइजेशन ऑफ सिटीजनशिप जोटा हेइथला ताको रीअमेंड करिया पई जो अमेंड तो करना थिला माने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर माध्यम रे करथले जे किछि टर्म एंड कंडीशन जोड़ा हबा दरकार जे एई भले आसिला ताको नागरिकत्व दबा उचित नुह है कि ये जो सेटा सुप्रीम कोर्ट रे ऑलरेडी हियरिंग हेची एवं सुप्रीम कोर्ट रो जो आर्गुमेंट बेले जो भलिया टिप्पणी सेथरो जणा पडुची जे नहीं माने जहा लॉटा अछि नागरिकत्व ऊपर सेटा ही से रखिबे तेणु प्रोभोक करिया पाई
ଏଇଟା ଟ୍ୱିଟ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ରିଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଦିଗ। ଏବଂ କୋଉ ଦେଶ କରୁଛି, କିଏ କି ନିଜେ ଗୋଟେ ମାଇଗ୍ରେଟେଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ମାନେ ଯୋଉ ଟ୍ରମ୍ପ କହୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ତାଙ୍କର କଲର ସୋ କଲ୍ଡ ସିଭିଲାଇଜ୍ଡ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଇଗ୍ରେଟେଡ୍, ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ ଜଣେ ମାଇଗ୍ରେସନ ରେ ଯାଇଥିବା ପିଢି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇଗ୍ରେସନ ପିଢି କି ସେମାନେ ଏଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଯଦି ସରକାର ଜୋରରେ ଜବାବ ନ ଦିଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପମାନଜନକ। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମାନେ ବି ଯୋଉମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବି ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। କାରଣ ଆଜି ବି ଟ୍ରମ୍ପର ମୋହ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେରିକାରେ ବିଦ୍ରୋହ ହଉଛି, ସେ ଆମେରିକା ଇଣ୍ଡିଆନ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଖୁବ କମ, ବୁଝିପାରିଲେ? ବରଂ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିର ନାଗରିକ ସେଠି ଏବଂ ଆମେରିକାର ନାଗରିକ ସେଠି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ମାନେ ଭୁଲ ଠିକ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ହଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଡାୟାସ୍ପୋରା ଏବେ ବି ମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଅଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୋଧ ବି ଆସୁନି। ଇଏ ସେଇ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କି ଯେବେ ମନେକର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବେଳେ ତ ଯାହା ଘଟିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଡିପୋର୍ଟ କଲା ବେଳେ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଇଲିଗାଲ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡିପୋର୍ଟ କରିବାର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ, ତାକୁ ତ ଆମର ସଂସଦ ଭିତରେ କୁହାଗଲା ଯେ ହଁ ସବୁ ବେଆଇନ ନାଗରିକ ଯୋଉମାନେ ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଡିପୋର୍ଟ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ନଥିଲା ଡିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସାମରିକ ଇଏରେ ଆସିବେ, ହାତ ଗୋଡ ବନ୍ଧା ହବ, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଅଣାଯିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ନଥିଲା ଯାହାକି ଏଥର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଟ୍ରମ୍ପର ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ମେକ୍ ଆମେରିକା ଗ୍ରେଟ୍ ଅଗେନ୍, ଏବଂ ଏଇଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକିରି ଯୋଉ ମାନେ କଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡାୟାସ୍ପୋରାକୁ ଭୋଟଟାକୁ ସେ ନେଇଥିଲେ। ଖୁବ କିଲ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ସେ ଜିତିଥିଲେ। ଆମେରିକାର ସଂସାଧନ କେବଳ ଆମେରିକା ବାସୀଙ୍କ। ଏବଂ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେବେ ହାତ କଡ଼ି ପକେଇକିରି ବିଦାୟ କଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସବରେ ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆନ କର୍ପୋରେଟ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯେମିତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଆମର ଯଦିଓ କରିନଥିଲେ, ନା ଅଲଗା କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ସିଏ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ହାତ କଡ଼ା ପକେଇକିରି ବିଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ବା ମୋଦିଙ୍କର ଗୋଟେ କନସେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଖାଲି ଏତିକି ତମେ ଗୁଜୁରାଟ ଲୋକ ଗୁଡାକୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଓହ୍ଲାନି, ହେଲା କି? ତମେ ଧକ୍କା ଦେଇକିରି ପଠଉଛ, ପଠାଅ, ସେ ପଞ୍ଜାବ ଫଞ୍ଜାବ ଆଉ କୋଉଠି ପଠେଇ ଦିଅ, ରାଜସ୍ଥାନ ଆମେ ଲୋକାଲ ଜଣା ପଡିବନି, ଭିଡଟା ଜଣା ପଡିବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଲାଉ ଯେତେବେଳେ କରିଛେ ଦିନେ ସାହସ ବଢିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଥରେ ଆଲାଉ କରିଛେ ତେଣୁକରି ସାହସ ବଢିଛି। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏମିତି କଥା ଆସିଲା ଯେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି କହିଦେବି ତାହେଲେ ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଏଭଳି କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାର ବି କିଛି କାଉଣ୍ଟର ଦିଆଗଲାନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଏପଟେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଝାଲମୁଢି ଖାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଆମ ଦେଶ ବିଷୟରେ କି ପ୍ରକାରର ଧାରଣା ଦଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ। ଏମିତି କିଏ ରାସ୍ତା କଡର ଲୋକ କିଏ ଗୋଟେ କଣ କହିଦେଲା ନୁହେଁ, ପୁରା ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଦେଶର ନାଁ ନେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଆମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ ଟି ନେଇ ପାରୁନୁ, ଆଗାମୀ ସମୟ କଣ? ମାନେ ଏ ଲଢେଇରେ ଆମେ ସାମିଲ ବି ଅଛୁ, ଏ ଲଢେଇର ଶିକାର ବି ହଉଛୁ, ଏ ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଆମ ପାଇଁ? ନା ସେଇଟା ତ ହଉଛି ରହସ୍ୟଜନକ ଚାପ୍ଟର। କଣ ମାନେ କଣ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ସ ଟ୍ରମ୍ପ ହାତରେ ଅଛି, ଯିଏକି ନିଜର ପରମ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଗତ ଥର କିଭଳି ସେ ମିତ୍ର କହୁଥିଲେ, ଏଠି ରିସେପସନ ପାଇଥିଲେ, କରୋନା ବେଳେ ବି ସେଠି ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ କରିକିରି ତାକୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ, ଇଏ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆ ଭିତରେ ସେ ଟର୍ମ ଏ ଟର୍ମ ଭିତରେ ମଝିରେ ତ 4 ବର୍ଷ ସେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଏ କଣ ଘଟିଛି, କଣ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ରହିଛି? ମାନେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଥମ ପାରି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରି ଭିତରେ ଏତେ ଫରକ କାହିଁକି? ଫରକ। ଏବଂ
ସେଇଟା ଡିସକ୍ଲୋଜ ହେଇଗଲେ ଆଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର ହଉ ବା ଆଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ମାନେ କ'ଣ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ୟାରିୟର ହଉ କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନେ। ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ବି ଆସିଲାଣି ତାକୁ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲ କୁ ଗଲେ ବି କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲ ଗ୍ରହଣ କରୁନି, କାରଣ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଲା ଭଳି କ୍ରିଟିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ। ତେଣୁ ସିଏ ଚୁପ୍ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ତ ଶିଖିବା ଦରକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ରିଭୋଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇରାନ କେମିତି ଆମେରିକାକୁ ହଟହଟା କଲାଣି ବିଭିନ୍ନ ଏବଂ ଏପରିକି ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥାପଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଛୋଟବେଳେ ସେ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଆମର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଜାହାଜ ବୋଧେ କୋଉଠି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆ କି କୋଉଠି ବ୍ରିଟିଶ ଜାହାଜ ଫାହାଜ କ'ଣ ଥିଲା, ଇଏ ଜଷ୍ଟ ହାତ ମାରିଦେଇছে ତାକୁ କ'ଣ ଖରାପ କରିକିରି କହିବା ପରେ ଇଏ ଚଟକଡ଼ି ମାରିଥିଲେ ଏକେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ନିଜେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଗୋଟେ ଅନୁବାଦ ନେଇକିରି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ ଡଗ୍ସ ନା ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଥିଲା ହେଲା କି, ସେ ଯୋଉ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲେ ସେ ମାନେ ଖରାପ କରିକିରି ତାକୁ କହିଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କଲେଜରୁ ଏବଂ ଆଶୁତୋଷ ମାନେ ଯିଏକି ଶ୍ୟାମ ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କର ବାପା ଆଶୁତୋଷ ମୁଖାର୍ଜୀ ଯିଏକି ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଥିଲେ କାଲକାଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳାରେ କହିଲେ ଗୁଡ୍, କାରଣ ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ବୁଝିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ କଲେଜରୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅଲଗା କଲେଜରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଆଡମିସନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ବେଳେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଲାମ ଜାତି ସେତେବେଳେ ବି ରହିକିରି ବି ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଯେତେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ମାନେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଛି ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 150 କୋଟିର ଲୋକ ଆମେରିକା ଆମ ତୁଳନାରେ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିଧା ମାନେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ହୋମ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ଆମେ ଏପଟେ କହିଲେ ଯେ କମଲା ହାରିସ୍ ହଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ କିନ୍ତୁ ଆମର ହୋମ ଯଜ୍ଞ କି ସିଏ ଜିତିଲେ ଆମର ଭଲ ହବ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭାବନା ଭିତରେ ଆମେ ରହିଲୁ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକୁ, ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ହଠାତ୍ କିନି ଆଉ କିଛି ହେଲେ କୁହାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ କି, ଏବଂ କିଛି ଯେତେବେଳେ ସରକାର କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ତାର ସିଧାସଳଖ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବଟି ରହୁଛି ସେ ନେଇକିରି କ'ଣ ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଠି ଆମକୁ ଶୁଣିକିରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁନଥିବ, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଉତ୍ତର ଯଦି ନ ଦେଇ ପାରିଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ସେ ଖରାପ ଲାଗିବାରେ ବି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଆର ଦିଟା କାରଣ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ବି ଥରେ ଆମେ ଆଲୋଚନାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ, ଏ ଯୋଉ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁ ସବୁ ଆମର ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି ମେଡିକାଲ ଏଜୁକେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସିଟ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଛି। ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପିଲା କ୍ୱାଲିଫାଇ ନ କରିପାରିଲେ ବି, ବୁଝିପାରିଲେ କି, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମେରିକାନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢିବ ବା ବ୍ରିଟେନରେ ପଢିବ, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ଆମର ଯେମିତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ରେପୁଟେଡ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ପନ୍ସର କରିପାରିବ 2ଟା 4ଟା 5ଟା ସିଟ୍, ହେଲା କି। ସେ ଫାସିଲିଟି ନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ, ହେଲା କି, ତାଙ୍କ ଛୁଆ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ବାପା ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିବେ ତମେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଦିଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗ ହେଲା ଯେ ମୋଦିଙ୍କର ଯଦି ଡେ 1ରୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ କୌଣସି ମାନେ କ'ଣ ଭାରତୀୟ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲି ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବାହାରେ ଯାଇକିରି ବହୁତ କୁତ୍ସିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି 2014 ପରେ ହିଁ ଦେଶ ଆମେ ଗୋଲାମରୁ ମୁକ୍ତ ଥିଲା, ଆମର କିଛି ନଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ କହିକିରି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସେ ଆମକୁ ଛୋଟ କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ତେଣୁ ସେଇ ଲାଇନରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଆଜ ଏ ହୋଲ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ
आमे तो अपमानित होचे एवं आम रिसोर्स अच्छी जदि आम चैलेंज नहीं परिबा गोटे बड़ भूमिका पालन करि परिबा ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो पारिबो हुए तो एशिया विल बी द नेक्स्ट मास्टर ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर हमर जो बड़ बड़ मुंड जो मानकर बुद्धि रे अमेरिकार अनेक संस्था चली बुद्धिया लोकन को देश कैटर कर माने ठीक से स्थान देकरी बुद्धिर उपयोगिता जदि करि पारुथांता हुए तो परिस्थिति भिन्न होता आज से गैंगस्टर बोली शुणिया को पड़ न नहीं नहीं आप जो से मुंड कहना से सब पेरोल रे अच्छंती आमे सिना ऑर्डिनरी आम सांबादिक अमक समूह कहचे जे दल किसी पैसा नहीं करी तांकर प्रचार कर किंतु ये जो ब्यूरोक्राट माने एक्स बहु माने जो मान को आम विधान सभा हाइलाइट करू से माने विभिन्न भाव लाभार्थी रही बुझे माने भारतीय जो माने सेठी बुद्धि खर्च करुचंती जो माने सेठी बड़ संस्था को मुंडई चंती से माने लाभार्थी गोष्ठी अछंती से माने इन्फ्लुएंसर विभिन्न जगह भारत रे रही भी करुचंती से यूरोप रे रही भी करुचंती जतेबेले जोटा दरकार होचरी सेही जो जन्म सेटा देखंतु स्वाधीनता पूर्व इन्फ्लुएंसर थिले बुद्धिजीवी भारतर स्वाधीनता संग्राम को माने कौन प्रभावित करने गोलामी विरुद्ध रे लड़ाई करने आज इन्फ्लुएंसर माने बाहर रही पुणी गोलामी की सादर ग्रहण करने तेणु गोटा पूरा दृश्य बदली जाइए। आज्ञा ये जो दि चारिटी प्रसंग गुरुत्वपूर्ण कथा से कहिचंती माने एते अमर्यादा कला भली कथा अछि शिशु जन्म कथा नागरिकत्व नहीं से प्रसंग गुड़ी को नहीं एते समय हेलानी कथा आसी गलानी आपण से भलिया रिएक्शन देखुचंती नहीं किसी रिएक्शन तो नहीं एपर्यंत जहाँ सोशल मीडिया रे आछि आ किछि किछि बोधे संध्याळे जना पड़ियो आज तो खबर ना पॉलिटिकल पार्टी नेचुरल से माने जहाँ कहया कथा करिवे किंतु जो डिबेट रे देखुथिली किछि फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हला कि गोटे चैनल आपण फोन करिया आगु देखुथिली से कहउथले एगुडा को हमें गुरुत्व दवा कथा न अच्छा माने ये होछि very इजी वे ऑफ एडमिटिंग माने जे गोलामीटा को बुझ परले कि आमे जवाब कौन दबुनु इट इज ए ग्रेट नेशन आमे कहउछे सिविलाइजेशन 5-7 वर्ष धरिक आम सिविलाइजेशन को सब अनुकरण करथले एवं कहा जाय पारे जे याको गुरुत्व दे लाभ नहीं कारण ट्रम्प कर कथार कोनसी गुरुत्व नहीं कहले चले से प्रत्येक दिन एते प्रकार कथा कहउचंती जे तांको तांकर लोक भी सीरियसली नौ नाहंती तेणुकरी सेही प्रकार ग्रहण करा जिबा उचित कि नहीं ट्रम्प को व्यक्ति को नाहंती द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कहउचंती से प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एम्ति गोटे लोकटे जहा कथार कोनसी माने गुरुत्व नहीं बोली अनेक समय लगुच कारण से विभिन्न समय आज युद्ध हम काली युद्ध विरति पर दिन कहते आम पूरा सभ्यता नष्ट करदेबू तापर दिन कहते आपण सहित बसिकी आम कथा ये जो प्रकार जो गोटे लोकर कौन कथबार्तार स्थिरता नहीं भितर कौन प्रकार गोटे परिपक्वता नथिला भलिया अनेक समय लगे हाव भाव से दृष्टिकोण गोटे एमितिया लोक जहाँ कथा को आम गुरुत्व दे लाभ नहीं से आज कहते काली पुणी कहे प्रिय बंधु बोलिकी भी कहि पारंती मोर प्रिय राष्ट्र मोर प्रिय बंधु ए कथा भी कहि पारंती। अच्छा सेटा जदि पाकिस्तान कोन विवृत्ति देथांदा अच्छा ईरान ए जो जहाज नै करी ईरान रे किछि दोष नै जो कंफ्यूजन ता तांकर जो एम्बेसडर को डाकी करी प्रोटेस्ट ये कले आउ कौन सी देश होइथले नहीं दादागिरी एठी चलिबनी बा कहि परिबेनी कहि तार कारणटा जोटा हमें चर्चा कले बुझि परले कि अच्छा तमे केमिति कहबो वाला कथा तमे ताले सेठी जाई कि वर्तमान भी काई कि तमरो टीम जो ट्रेड डील आलोचना चलछि ना नहीं ई जो जेति भी व्यवसाय वाणिज्य होउछि हम सिना जानि परने किछि व्यवसाय वाणिज्य होउनी होउछि को नियम रे होउछि से तो ट्रेड नियम रे होउथिबा ना हमर माछ जाउछि हमर सुकुआ जाउछि पनिपरिया जाउथो जहा जाउछि ताले सेटा को पद्धति रे होउछि इ तो होउछि ना एक्टिविटी कि हमर जो तैल आणुछे अमेरिका रो तो आणुछे ना गैस आणुछे
ଏବେ ତ ବନ୍ଦ ହେଇନି ଜାଣୁଛେ, ତାହେଲେ ତ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ଅଛି କିଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ତ କରୁଛ, ଏଇଟା କରିବାରେ ଅସୁବିଧା କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆଜି ଆସିଛି, ଆଜି ବିଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚା ନହେଲେ କାଲି ସକାଳକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହବ, ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଥମେଇବା ପାଇଁ, ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ କି? ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇନ ରେ ହଉ କିଛି ଗୋଟେ କୁହାଯାଇ ପାରେ କି? ସେଭଳି ଆମ୍ବାସାଡର ଖାଲି ଆମ୍ବାସାଡର କୁ ଡାକିକିରି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଲେ ସବୁ କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମାନେ ଟିକେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସେତିକିଟା କରନ୍ତୁ ନା, ମାନେ ମାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହଉ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ନ କହିକିରି ଆମର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୁ କାଉଣ୍ଟର କିଏ କରିବ? ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କରିବେ। ନାଇଁ ସିଏ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ କଥା କହୁଛେ କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ କହିଲେ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ଲୋକ କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କହିବା ଇଏ ହଉଥିଲା ନା, କାଉଣ୍ଟର ପାର୍ଟ ହିଁ ଯିଏ କହୁଥିଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଗ କଥା ଆଉ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶା କରନ୍ତୁନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତଳ ସ୍ତରରେ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରୋଟୋକଲରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲା କି ଅଫିସିଆଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଟିଏ କରନ୍ତୁ, ସେତିକି ବି ସେ କଲେ ବି କିଛିଟା ଟ୍ରମ୍ପ ଭାବନ୍ତେ ନାଇଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହଉଛି ବୋଲି, ସେ କିନ୍ତୁ କରିବେ କି ନାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପୁରା ଦେଶ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅମର୍ଯ୍ୟାଦାର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମାନେ ପଡୁଛି ଦେଶକୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନୁହଁ, ପିଓରଲି କିଛି ପିଓରଲି କିଛି ପଲିଟିକାଲ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ ହିଜ କୋଟେରୀ, କିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କୋଟେରୀ ଲିମିଟେଡ, ଯୋଉଟା କି ଗୁଜରାଟ ଲବି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ହେଲା କି ସେଇଟା ପାଇଁ ହିଁ ଏସବୁ ଆମେ ଅପମାନିତ ହଉଛେ। ଓକେ, ଦେଖାଯାଉ। ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ମାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ବି ଗୋଟେ ବଡ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରେ, ମାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହଉଛି କି ନାହିଁ, କିଛି କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ନା ପୁଣି ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ? କାରଣ ଯେମିତି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ସିଜଫାୟାର କଥା କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ, ସବୁ କଥା ହେଲା। ଏବଂ ଏଥର ଯୋଉ କଥାଟା ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ସୀମା ପାର କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ କଥା ପୁରା ଦେଶର ନାଁ ନେଇକିରି କହିଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ କଣ କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜୟ ସାର୍, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜର ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି କ୍ୟାପସନ ରଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ସେ ସିଧାସଳଖ ଭାରତର ନାଁ ନେଇ, ଅବଶ୍ୟ ଚାଇନାର ବି ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଇନାକୁ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାରତକୁ କହିଲେ ଚଳିବ ସେଭଳି ନାହିଁ, ଭାରତର ନାଁ ନେଇକିରି ଭାରତକୁ ନର୍କ କୁଣ୍ଡ କହିବା ଏବଂ ଏଠି ନାଗରିକତ୍ୱର କେମିତି ଦୁରୁପଯୋଗ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ଏବଂ ବଡ ଅପମାନଜନକ କଥା। ଏ ଅପମାନର ପ୍ରତିବାଦ କେମିତି ଭାରତ କରୁଛେ ତା ଆଗାମୀ ସମୟ ଦେଖିବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।